ओम शांति 21/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, वर्तमान तुम मानकर स्मृति रे आसीछि जे आमे 84 जन्मर चक्र शेष करिछु। एबे आमे निजर शांति धाम घर को फेरी जिबु। तेबे घर को जिबा पाई आउ अल्प समय बाकी अछि। आजिर प्रश्न, जो पिलामानंकर घर को फेरिबार स्मृति रहिछि सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो? जो पिलामानंकर घर को फेरिबार स्मृति रहिछि सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो? उत्तर, सेमाने एही पुरुणा दुनिया को देखुथिले मध्य न देखिला परि रहिबे। सेमानंक भितरे बेहदर वैराग्य वृद्धि रहिथिबो। कर्म धंदारे व्यस्त रहुथिले मध्य सेमाने बुद्धिरे हालका रहुथिबे। एपट सेपट कथा परनिंदा परचर्चारे निजर समय नष्ट करिबे नाही। निजको एही दुनियारे अतिथि मने करी रहुथिबे। ओम शांति। केवल तुमे संगम जुगे ब्राह्मण संतान माने ही जानिछ जे आमे अल्प समय पाई एही पुरुणा दुनियार अतिथि अटु। तुमर प्रकृत घर हेउछि शांति धाम। सेही घर को ही मनुष्य बहुत याद करि थांती। इच्छा रखि थांती मन को शांति मिलु। किंतु मन कौन, शांति कौन, आमको किपरि मिलिबो से कथा किछि भी केही जानि न थांती। तुमे माने जानुछ जे एबे निज घर को जीवा पाए आउ अल्प समय बाकी अछि। समग्र दुनियार समस्त मनुष्य क्रमानुसारे सेठा को ही जीवे। ताहा शांति धाम एवं एहा हेउछि दुख धाम। ए कथा मने रखिबा मध्य सहज अटेना। केही भी बुढ़ा हुअन्तु किंबा युवा हुअन्तु यही कथा को तो निश्चय मने पकाई परिबे ना। एथिरे संपूर्ण सृष्टिचक्रर ज्ञान आसी जाई थाए। संपूर्ण ज्ञान विस्तृत भावे बुद्धि रे आसी जाई थाए। एबे तुमे माने संगम जुगरे रहिछ। एहा बुद्धि रे रहुछि जे आमे शांति धाम को जाउछु ड्रामा प्लान अनुसारे। एहा बुद्धि रे रहिले तुम मानंको खुशी मिलिबो ओ बाबांकर स्मृति मध्य रहिबो। आमको एबे निजर 84 जन्मर स्मृति आसी जाइछे। सेही भक्ति मार्ग अलगा, एहा हेउछि ज्ञान मार्गर कथा। बाबा बुझाउछन्ति जे हे मधुर संतानगण, एबे निजर प्रकृत घर मने पडुछि। प्रतिदिन ढेर कथा शुणुछ। मुख्य गोटिए कथा हेला एबे आमे शांति धाम को जीवा, पुनर्बार सुख धाम रे आसीबा। बाबा आसीछन्ति आत्मा मानंको पवित्र दुनिया को नहीं जीवा पाए। सुख धामरे मध्य आत्मा माने सुख एवं शांति रे रही थांते। शांति धामरे केवल शांति रही थाए, किंतु एठी तो बहुत गंडागोल झगड़ा रही छिना। यही मधुबनरु जेतेबेले तुमे माने निज घर को जीव, सेठारे पुणी बुद्धि परनिंदा परचर्चा तथा निज कामधंदा आदि रे लागी रहिबो। एठी तो सेपरी जंजाल किछि नाही। तुमे माने जानुछ जे आमे आत्मा माने शांति धामर निवासी अटु। एठी आमे पाठधारी होइछे। दुनिया रे आउ काहाकू एहा जणा नाही जे आमे पाठधारी किपरि होइछु। तुम पिलामानंकु ही बाबा आसी पढ़ाउछन्ति। कोटिकरे केही गोटिए पढ़ी थांती, समस्ते तो पढ़िबे नाही। तुमे एबे केते बुद्धिमान हेउछ। पूर्वरु बुद्धु थिल, एबे तो देख लड़ाई झगड़ा आदि केते हेउछि। एहाकू कौन कुहाजिबो? आमे परस्पर मध्यरे भाई भाई अटु, ताहा भूली जाइछन्ति। भाई को भाई केबे हत्या करिथांति कि? हाँ, हत्या केबे जदि करन्ति ताहा केवल संपत्ति पाए। एबे तुमे माने जानुछ जे आमे सबु एक बाबांकर संतान, परस्पर भाई भाई अटु। तुमे माने पर वास्तव रे बुझिछ
आम आत्मा मानंकु बाबा आसी पढ़ाउछन्ति। 5000 वर्ष पूर्व भली आमको पढ़ाउछन्ति काहीकिना से ज्ञानर सागर अटन्ति। एही पाठपढ़ा को आउ केही मध्य जानन्ति नाही। एहा मध्य तुमे पिलामाने ही जानुछ जे बाबा ही स्वर्गर रचयिता अटन्ति। सृष्टिर रचयिता कुहाजिब नाही। सृष्टि तो अनादि अटे। स्वर्गर रचयिता कहिबा सेठारे आउ कौनसी राष्ट्र नथिला। एठारे तो अनेक राष्ट्र रहिछि। एपरि एक समय थिला जेउ समय रे कि गोटिए ही धर्म थिला, एक राज्य थिला, परे पुणे अनेक धर्म आसिला। एबे बुद्धि रे आसुछि जे अनेक धर्म किपरि आसिला। प्रथमे प्रथमे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। प्रथमे एठारे सनातन धर्म थिला बोली कहिथान्ति, किंतु अर्थ तो किछि जानन्ति नाही। तुमे सबु आदि सनातन देवी देवता धर्मर अट। केवल पतित होई जाइछ। सतो प्रधानरु सतो रजो तम होई जाइछ। तुमे माने बुझुछ जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर अटु। आमे बहुत पवित्र थिलु, एबे पतित होई जाइछु। तुमे माने बाबांक ठारु पवित्र दुनियार मालिक हेबार संपत्ति नेइथिल। एबे बुझुछ जे आमे प्रथमे प्रथमे पवित्र गृहस्थ धर्मर थिलु। एबे ड्रामार प्लान अनुसारे रावण राज्य रे आमे पतित प्रवृत्ति मार्गर होई जाइछु। तुमे माने ही मोते डाकिथिल जे हे पतित पावन, आमको आसी सुख धाम को नै जाओ। ए सबु जेपरि कालीर कथा। काली तुमे पवित्र थिल, आजी अपवित्र होई जाइथिबारु डाकुछ। आत्मा पतित होई जाइछि। आत्मा ही डाकी थाए जे बाबा एठाको आसी आमको पुणी थरे पवित्र कर। बाबा कहुछन्ति जे वर्तमान एही अंतिम जन्म पवित्र हुआ, पुणी तुमे 21 जन्म पाए बहुत सुखी होई जीव। बाबा तो बहुत भल कथा सुनाउछन्ति। खराब जिनिस त्याग कराई थांती। तुमे देवता थिल ना, एबे पुणी देवता हेबाकु जाउछ, तेणु पवित्र हुआ। केते सहज कथा। एही रोजगार बहुत श्रेष्ठ अटे। तुम पिलामानंक बुद्धि रे रहुछि जे शिव बाबा आसीछन्ते। एहीपरि प्रति 5000 वर्ष परे आसी थांते। पुराना दुनियारू नुआ दुनिया निश्चय होई थाए। एहा आउ केही कहि परिबे नाही। शास्त्र रे कलिजुगर आयु बहुत लंबा करि देइछन्ते। एहा सबु ड्रामा रे निर्धार्य होइछि। एबे तुमे संतान माने पापरु मुक्त हेबार पुरुषार्थ करुछ। तुमर ध्यान रहिबा दरकार जे आउ कौनसी पाप आम द्वारा न होई जाऊ। देह अभिमान रे आसिले ही पुणी अन्य सबु विकार आसी थाए, जहा द्वारा पाप होई थाए। एथिपाई विकार रूपी भूतमानंकु बाहर करिबाकु पड़िबो। यही दुनियार कौनसी भी वस्तुरे मोह न रहू। एही पुराना दुनियारू वैराग्य हेउ। जदिओ सबुकिछि देखुछ, पुराना घरे रहुछ, परंतु बुद्धि नुआ दुनिया रे लागी रहिछि। जेबे नुआ घर को जीव, तेबे नुआ को ही देखिबो। जे पर्यंत एही पुराना घर समाप्त न होइछि, से पर्यंत आखिरे पुराना दुनिया को देखुथिले मध्य नुआ दुनिया को मने पकाइबाकु हेबो। कौनसी भी एपरी काम कर नाही जहा द्वारा पुणे पश्चाताप करिबाकु पड़िबो। आज अमुक को दुख देली, यही पाप कली, बाबांकु पचारि पारिबो जे बाबा एहा पाप अटे, कौन पाई अणनिश्वासी हेबा। निजर द्वंद्व विषय रे पचारिबो नाही तो अणनिश्वासी हेउथिबो। बाबांकु पचारिबो तो बाबा जल्दी हालका करि देबे। तुमे माने बहुत विक्रम बोझरे भारी होई जाइछ। पापर बोझ बहुत भारी अटे। 21 जन्म पुणी पाप मुक्त होई हालका होई जीव।
ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେତେ ଯେତେ ୟାଦରେ ରହିବ ସେତିକି ସେତିକି ହାଲକା ହୋଇ ଚାଲିବ, ଖାଦ ବାହାରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲ, ପୁଣି ଖୁସି କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ହଜିଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ନେଇ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନର୍କକୁ ଆସିବାର ଯାତ୍ରା। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନର୍କକୁ କିପରି ଆସିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ। ଏହା ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଯେହେତୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଗଲା। ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ନଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ନଶା ଖସିବା କ'ଣ ଉଚିତ କି? ତୁମେମାନେ ତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲଣି, ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ବେହଦର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ। ବଲ୍ଲଭ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କୁ ପଚାର। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଖୁସିର ପାରଦ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ। କେହି ତ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହିଁ ଏହା ଅଟେ ଯେ ସବୁକିଛି ଭୁଲେଇ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବା। ତୁମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ। ଏବେ ଏହା କଳିଯୁଗୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଭାରତରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ରାଜଧାନୀ ଦେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିନଥାଏ। ପୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଖୁସିର ଖୁରାକ ଖାଇଛି, ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ୟାଦ କରୁଛି ଯେ ବାବା ପୁଣି ଆସି ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଚକ୍ର 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଅନେକ ଥର 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ ଏବଂ ନେଉଥିବ। ଏହାର ଅନ୍ତ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଏହି ଚକ୍ରର ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ୟାଦ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ମନ୍ମନା ଭବ ଅଟେ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯେବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି କିଛି ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତ ଏବେ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଥିରେ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା। ଏବେ କେବଳ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ୟାଦ କର। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସେଠାରେ କେତେ ଝାଞ୍ଜ ଘଣ୍ଟା ଆଦି ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବଳ ୟାଦରେ ରହିବାର କଥା। ଆତ୍ମା ତ ଅମର, ଅକାଳ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅକାଳ ମୂରତ କେବଳ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟ। ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ହିଁ ବସିବ, ଆଉ କ'ଣ ପେଟରେ ଆସି ବସିବ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ କେଉଁଠି ଅଛି।
ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟିର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ତଖତ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତାହାର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅକାଳ ମୂରତ। ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ତଖତ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସିଂହାସନ ତ ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ଅଟେ, ଯାହା ଉପରେ ବସି ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ଏହା ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଏହି ଅକାଳ ତଖତ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏହା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ସେମାନେ ପୁଣି କାଠର ସିଂହାସନ ତିଆରି କରି ଏପରି ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅକାଳ ଆତ୍ମା ତ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ହିଁ ବସିଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏକ ଓଁକାର, ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍, ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଏହିପରି ହିଁ ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍ ରାମ ନାରାୟଣମ୍। ଏବେ ରାମ କେଉଁଠି, ନାରାୟଣ କେଉଁଠି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି ମେହନତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାୟା ଏପରି କରୁଛି, ଭଗବାନ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ। ମାୟା ତୁମକୁ ଆହୁରି ତୋଫାନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମାୟାର ଆଜ୍ଞା, ବଳବାନ ସହିତ ବଳବାନ ହୋଇ ଲଢ଼। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟମ ଦୁର୍ବଳ, କେହି ତ ପୁଣି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ହିଁ ଗୁପ୍ତ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ତଳେ ବମ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛ। ସେମାନଙ୍କର ଅଟେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିରେ ତ କାହାର ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ହେବ ତ ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ଜାଣୁଛ ଯେ କେତେ ବି ବର୍ଷା ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁଣି ବି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପୁଣି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସେସବୁ ବିନାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେବେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବୁ ସେତେବେଳେ ଯମୁନା କୂଳରେ ସୁନାର ମହଲ ହେବ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ବି ଆବର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅପରିଷ୍କାରର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ମାୟାରୂପୀ ଜିନ୍ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ରୁହାନୀ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯାଅ। ମନ୍ମନା ଭବ। ବାସ୍ ଏହିଥିରେ ହିଁ ଜିନ୍ ଭଳି ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରୁହ। ଜିନ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, କହିଲା ମୋତେ କାମ ଦିଅ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମାୟା ଖାଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏକୁଟିଆ ବାବା ତ ସବୁ କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେବା କରୁଛ। ରାଜ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଗଧ ଦେଶରେ ଆସୁଛି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ମଗର ମାଛ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭୀର ଅଟେ। କେତେ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ଖାଇଯାଉଛି। ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ।
ଯେପରି ବେଙ୍ଗର ଶତ୍ରୁ ସାପ ଅଟେ ନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ମାୟା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ନିଜକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ କେବେ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ମାୟାରୂପୀ ଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ନିରନ୍ତର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଳ୍ପକାଳର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଜଡ଼ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଅନେକ ମିଳିଛି, କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ଚାବିକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। ତାହାହେଲେ ନିରନ୍ତର ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ କୁଳର ପ୍ରଦୀପ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ କୁଳର ପ୍ରଦୀପ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ବାହ୍ୟମୁଖତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ତେବେ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅନୁଭବର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ତେବେ ଅନୁଭବ ତ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଅନେକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଅନୁଭବ କରି ଅନୁଭବ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାଅ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ଅନୁଭବ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।